ગાંધીનગર નજીક ગાયક કલાકાર વિજય સુવાળા પર હુમલાનો પ્રયાસ। કાર આંતરીને 7 લોકોએ હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો। અગોરા મોલ પાસે સુવાળાની કારને આંતરી પ્રોગ્રામ કરવા બાબતે હુમલાનો પ્રયાસ કરાયો। સુવાળાએ કાર ભગાવી દેતા હુમલાખોરોએ ઇન્દિરા બ્રિજ સુધી તેનો પીછો કર્યો। સુવાળાએ હુમલાખોરો સામે અડાલજ પોલીસ મથકે ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે। आरोपीओ फूलाभाई अमथाभाई रबारी, नवगणभाई उर्फे नवगण काटिया और अनिलभाई उर्फे बादशाह तेमज बीजा 4 अजाण्या इसमो विरुद्धमां पोते गांधीनगरनो कार्यक्रम पूरो करी अगोरा मोल आगळथी जता हता त्यारे आरोपीओए काळा कलरनी नंबर प्लेट वगरनी इनोवामां आवी फरियादीश्रीने पोतानी गाड़ीमां जता हता त्यारे आंतरी लई लाकड़ी तेमज तलवारो वडे हुमलो कर्या होवा बाबतनी फरियाद विजयभाई रबारी नावे लखावता અત્રેના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલ છે તેમજ આગળની તપાસ ચાલુ છે। સમાચાર મહેસાણાથી ગુલ્લીબાજ તબીબોનો પર્દાફાશ। જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ તપાસ કરતા ભાંડો ફૂટ્યો। નંદાસણ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્ટાફ ગેરહાજર। અધિક્ષક, ટેકનિશિયન, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ જ ન દેખાયા। કુંડાળ સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં પણ સ્ટાફ ગેરહાજર જોવા મળ્યો। ગાયનેકોલોજિસ્ટ, એનેસ્થેટિસ્ટ અને સિક્યોરિટી સ્ટાફ ગેરહાજર જોવા મળ્યા। जिला विकास अधिकारी की मुलाकात में गुल्लीबाजों पर्दाफाश थयो। स्टाफ ने आरोग्य अधिकारी नोटिसों फटकारशे। कुंडाळ सिविल स्टाफ ने महेसाणा सिविल सर्जन नोटिस फटकारी खुलासा मांगवामां आवशे। समाचार अमदावादथी ख्यातिकांड मामले मोटा समाचार प्राप्त थई रह्या छे। गांधीनगर में आरोग्य विभाग की बैठक। पीएमजेएवाय में थती गैररीति अटकाववा चर्चा। दिल्ली थी आवेली टीम साथे महत्वनी बैठकनुं आयोजन। टेक्निकल बाबते व्यवस्था अपडेट करवा सूचनों। दर्दीनी विगत, बिल, सर्जरीनो सचोट हिसाब पण राखवामां आवशे। बीजेड कौभांडनी तपासमां मोटो वळांक सामे आव्यो। मयूर दर्जी पोते पण भोग बन्यो होवानुं मयूरना वकीले दावो कर्यो। मयूर दर्जीना जामीननी सुनावणी दरमियान वकीले कोर्टमां रजूआत करी। 27 लाख रुपया मयूरना परिवारना होवानुं वकीले जणाव्युं। बहन अने पत्नीना 10-10 लाख रोकेला छे। बेंकना खातामां पहेला 15 लाख रुपया एजंट तरीके मळेला कमिशनना छे। वकीले कह्युं के मयूरने कोई कार गिफ्टमां नथी मळी। ग्राम्य सेशन्स कोर्टमां सुनावणी दरमियान मयूरना वकीले रजूआत करी। मयूरना वकीले जणाव्युं के हेरियर अने फॉर्च्यूनर कारनी लोन चाली रही छे। आ मामले વધુ સુનાવણી 12 ડિસેમ્બરના રોજ હાથ ધરાશે। અમદાવાદમાં સરકારી વકીલ સહિત 3 લોકો એસીબીના છટકામાં। 3 શખ્સો એસીબીના છટકામાં સપડાયા। 20 લાખની લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા। ખરીદેલી જમીનની તરફેણમાં હુકમ માટે લાંચ માંગી હતી। ફરિયાદીની કઠલાલ ખાતે ખરીદેલી જમીન મુદ્દે લાંચની માંગણી કરી હતી। વચેટિયા સહિત વકીલોએ ફરિયાદીને એડવાન્સ રકમ લઈ નરોડા મામલતદાર કચેરી સામે ઝેરોક્સની દુકાનમાં રૂપિયા 20 લાખ આપવા બોલાવ્યો હતો। એસીબીએ છટકું ગોઠવીને લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા। कठलालना सरकारी वकील राजेन्द्र भरतभाई गढ़वी, अमदावाद मेट्रो कोर्टना वकील सुरेश कुमार प्रहलादभाई पटेल और जेरोक्सनी दुकान चलावतो विशाल कौशिकभाई पटेलनी धरपकड़ करवामां आवी छे। सुरेन्द्रनगरमां नायब कलेक्टरनी टीमे दरोड़ा पाड्या। गैरकायदे खनिज संपत्तिनुं वहन करता 4 डम्परो झड़पाया। लखतर रोड पर कोठारिया गाम पासे कार्यवाही कराई। डम्पर और खनिज सहित रूपिया 1.20 करोड़नो मुद्दामाल जप्त। नायब कलेक्टरनी टीमे दरोड़ा पाडता खनिज माफियाओमां फफड़ाट फैलायो। 24 कलाकमां नायब कलेक्टरनी टीमे अंदाजे रूपिया 2 करोड़नी खनिज चोरीनो मुद्दामाल जप्त कर्यो। स्थानिक खनिज विभागनी टीम पण सवालोना घेरामां आवी छे। दाहोदमां शंकास्पद खाद्य तेलनो जથ્થો મળી આવતા ખળભળાટ મચી ગયો। દાહોદના ખરેડી જીઆઈડીસી ખાતે આવેલી ઓઇલ ફેક્ટરીમાં એસઓજી પોલીસે દરોડા પાડતા નકલીનો ખેલ ખુલ્લો પડ્યો। खरेडी जीआईडीसी विस्तारमांथी दाहोद एसओजी पोलीसे छापो मारी एक वेपारीने त्यांथी शंकास्पद पामोलिन तेलनो जथ्थो झड़पी पाड्यो। आ साथे बिल वगरना अने अन्य साहित्य झड़पी पाडी कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी। अलग अलग ब्रांडना पामोलिन तेल, सोयाबीन तेल, कपासिया तेलनी बनावटो, अलग अलग 17 खाद्य तेलनी ब्रांडना स्टीकर तथा एक छोटा हाथीमां राखेला पामोलिन तेल भरेला डब्बाओ पकड़ी पाड्या। आ उपरांत खाली बेरल तेमज कारखानामां राखेल 10,000 लीटर पामोलिन तेल शंकास्पद हालतमां झड़पी पाड्यो। પોલીસે ઝડપી પાડેલું સાહિત્ય અને તેલ અખાદ્ય છે કે ખાદ્ય છે તેની તપાસ હાથ ધરવા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે
વિભાગને બોલાવીને તેના સેમ્પલો લીધા હતા. અલગ અલગ બ્રાન્ડના ઓઇલનું વેચાણ કરે છે અને જેમાં કંઈક ડાઉટફુલ છે એ માહિતી આધારિત ત્યાં ચેક કરતા ત્યાંથી શંકાસ્પદ તેલ લાગતા એ પ્રકારના 105 ડબ્બાઓ અને એક ટેન્કર હતું જે ટેન્કરની અંદર 10,000 લીટર શંકાસ્પદ ઓઇલ આ મળી આવ્યું છે. અને પ્રાઇમરી તપાસમાં એવું જણાવ્યું છે કે અલગ અલગ બ્રાન્ડના સ્ટીકર મળી આવ્યા છે જેમની ઓનરની પાસે જે બ્રાન્ડની પરમિટ હતી એ પરમિટ સિવાય અન્ય બ્રાન્ડના પણ સ્ટીકર હોય કે જે રો મટીરિયલ મગાવી વેસ્ટ ઓઇલના નામે એ રો મટીરિયલ મગાવી એને અલગ અલગ પેકિંગ કરીને વેચતો પ્રથમ દિવસે જણાવ્યું છે. દાહોદના ખરેડી વિસ્તારમાં ન્યૂ બાપજી એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી શંકાસ્પદ નકલી તેલનો જથ્થો પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. એસઓજી પોલીસને મળેલ બાતમીના આધારે એસઓજી પોલીસ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી હતી અને 1 લાખ ઉપરાંતનો જે નકલી તેલનો જથ્થો છે તે શંકાના આધારે જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. કહી શકાય કે અત્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ જે છે ખરેડી ખાતે જે ન્યૂ બાપજી એન્ટરપ્રાઇઝ છે ત્યાં આવી પહોંચી છે અને હાલ આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે ત્યાં એન્ટરપ્રાઇઝની આગળ જે તાળા મારી દેવામાં આવ્યા છે. એન્ટરપ્રાઇઝ આગળ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તે જોવા નથી મળતું, પરંતુ કહી શકાય કે જે દાહોદના એસઓજી પોલીસ દ્વારા ન્યૂ બાપજી એન્ટરપ્રાઇઝ મુકામેથી શંકાના આધાર પર 1 લાખથી વધુનો તેલનો જથ્થો છે તે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે એસઓજી પોલીસ દ્વારા પ્રખ્યાત જે બ્રેન્ડ છે તે બ્રેન્ડના સ્ટીકર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. કહી શકાય કે આ જે ન્યૂ બાપજી એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી વગર સ્ટીકર લગાવેલા તેલના ડબ્બા પણ મળી આવ્યા હતા અને એસઓજી પોલીસે બાતમીના આધારે સમગ્ર રેકેટ છે તે ઝડપી પાડ્યો હતું. હાલ તમામ જે મુદ્દા માલનો સેમ્પલ લેવામાં આવ્યો છે અને સેમ્પલને એફએસએલ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યું છે. એફએસએલ બાદ જે તમામ તથ્યો છે તે સામે આવશે. તેલમાં કોઈ ખામી છે અથવા તો તેલ જે અન્ય બ્રેન્ડના નામે વેચવામાં આવી રહ્યું છે કે કેમ અથવા તો તેલ જ નકલી છે તે પ્રકારનું જે તમામ સ્પષ્ટતા એફએસએલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ જાણવા મળશે. સૌરભ ગેહલોત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દાહોદ. સાબરકાંઠા વિજયનગરના ચિઠોડા ગામમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ વધતા ગ્રામજનોએ બજાર સંપૂર્ણપણે બંધ રાખીને વિરોધ નોંધાવ્યો. ચિઠોડા પોલીસ મથકથી 150 મીટર દૂર જ અસામાજિક તત્વોએ યુવક પર હુમલો કરી તોફાન મચાવ્યો હતો, જેને લઈ ગ્રામજનોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. ગામના વેપારીઓએ બજાર બંધ રાખી પોલીસને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને આતંક મચાવનારને ઝડપી લઈ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. પોલીસ દ્વારા તોફાનીઓને ઝડપી પાડવાની ખાતરી આપ્યા બાદ વેપારીઓએ દુકાનો ખોલી દેવામાં આવી હતી. ચપ્પુ લઈ અને એક મજૂર વર્ગને બિચારા ખોટી રીતે માર્યો. એમાં એક વેપારી વચ્ચે બોલી અને છોડાવવાની કોશિશ કરી. એમાં એ વેપારી ઉપર બી આ લોકોએ હુમલો કરવાની કોશિશ કરી. રાતે 2 લુખા તત્વો આવ્યા હતા અને આખા ગામમાં હથિયારો ચપ્પો લઈને ફરતા હતા. એના કારણે ગામ લોકો બધા ભેગા થયા. રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.